नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने 11 जून ज्येष्ठ पूर्णिमा अर्थात देवस्नान पूर्णिमा दिन तुलसी गछरे बांधी दियंतु। एही गोटिए गुप्त जिनिस जीवन रे चलीथिबा प्रत्येक कष्टरू आपणंकु मिलिजिब मुक्ति। माँ लक्ष्मी कृपारू आपणंक जीवन रे केवल धनर वर्षा ही हेब नाही, आपणंकर समस्त मनस्कामना मध्य पूर्ण हेब। सांग माने हिंदू धर्म रे पूर्णिमार बहुत महत्व माना जाई थाए। पंचांग अनुसारे गोटिए वर्षरे 12टी पूर्णिमा पड़ी थाए एवं एही दिनटी रे विशेष करी भगवान विष्णु एवं माँ लक्ष्मींकर विशेष रीति रे पूजार्चना करा जाई थाए। एही दिन ओस्त गछ को पूजा करिबा मध्य अत्यंत शुभ बोली माना जाई थाए। एही दिन रे जदि आपण दान धर्म एभली किछि पुण्य कार्य करंती तेबे आपणंकु अनेक शुभ फल प्राप्त होइथाए। ज्येष्ठ पूर्णिमा रे आपण जदि सत्यनारायण को पूजा करंती एवं भगवान विष्णुंकर मंत्र पाठ करंती तेबे आपणंकु आपणंकर समस्त मनस्कामना पूर्ण होइथाए। एहा व्यतीत आपण जदि एही दिन निजर स्नान करिबा जलरे अल्प किछि गंगा जल मिसाई स्नान करंती तेबे एहा द्वारा मध्य आपणंकु गंगारे बुड़ पकाइबार पुण्य फल प्राप्त होइथाए। तेबे सांग माने एही दिन जदि आपण किछि उपायर मध्य पालन करूछंती तेबे सेही उपायर आपणंकु 2 गुणा अधिक लाभ प्राप्त हेब। तेबे एही दिन जदि आपण तुलसी गछ मूलरे एही जिनिसटी बांधी दियंती जहा विषय मु आपण मानकु आजिर एही वीडियो रे कहिबाकु जाउछि। एही उपायटिकु करिबा परे आपणंक जीवन रे चलीथिबा दारिद्रता सबुदिन पई शेष होइजिब। आपणंकर आर्थिक स्थिति दृढ़ हेबा सहित आपणंकु माँ लक्ष्मींकर मध्य विशेष कृपा प्राप्ति हेब। सांग माने ज्येष्ठ पूर्णिमा दिन जदि आपण गृहरे सत्यनारायण पूजा करंती एवं व्रत पालन करंती तेबे एहाकु अत्यंत शुभ बोली माना जाइथाए। एहा सहित एही दिन जदि आपण माँ तुलसी को विशेष रीति रे पूजा करिबे एवं तुलसी मूलरे एही गुप्त जिनिसटी बांधी देबे जहा विषय रे ज्योतिष शास्त्र रे वर्णना करा जाइछि तेबे आपणक जीवनरु सबुदिन पई दारिद्रता दूर होइजिब। एहा सहित आपणंकु भगवान विष्णुंक सहित माँ लक्ष्मींकर मध्य आशीर्वाद प्राप्ति हेब। जदि आपणंक गृह को धन आगमनर रास्ता गुड़िक बंद होई जाइछि, गृहरे दारिद्रता लागी रहुछि, घरे सर्वदा कली झगड़ा एवं अशांति लागी रहुछि तेबे एही शुभ अवसर रे ज्येष्ठ पूर्णिमा दिन तुलसी गछ मूलरे बांधी दियंतु एही जिनिस। सांग माने तुलसी गछ तो समस्ते लगाई थांती, मात्र एही कथा को कम लोक जानती जे तुलसी गछ मूलरे जदि आपण एही जिनिसटी बांधी नियंती तेबे आपणंकु माँ तुलसींकर विशेष कृपा प्राप्ति होइथाए। एहा सहित माँ लक्ष्मी मध्य आकर्षित होइथांती जहा द्वारा आपणंक गृहरे केबे भी दुख किंबा कष्ट आसी न थाए। तेबे सांग माने जदि आपणंकर अगणारे तुलसी गछ लागिछि तेबे एहा आपणंक घर पाई अत्यंत लाभकारी अटे। तुलसी गछरे भगवान विष्णुंकर वास होइथाए बोली माना जाइथाए। नियमित तुलसी पूजा करिबा द्वारा आपणंकु अनेक गुड़िए लाभ प्राप्ति होइथाए। तुलसी गछ विषय रे वेद पुराण रे अनेक कथा वर्णना करा जाइछि, मात्र आपण तुलसी गछ मूलरे एही जिनिसटी बांधिले आपणंकु माँ तुलसींकर आशीर्वाद मिलिथाए, जीवनर सबु खुशी मध्य मिलिथाए। सांग माने केवल आम ओडिशा रे किंबा भारत रे नुहे, पृथ्वीर अनेक जागारे तुलसी गछ को एक पवित्र वृक्ष बोली माना जाइथाए।
ଅନେକ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣରେ ଭରି ରହିଥାଏ ତୁଳସୀ। ଅନେକ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରୟୋଗରେ ମଧ୍ୟ ତୁଳସୀର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ପୁରାଣରେ ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପତ୍ନୀ ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସେହି କାରଣରୁ ତୁଳସୀ ଜଗତ ଜନନୀ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଅମୃତର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁଠାରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲାଗିଥାଏ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମହେଶ୍ୱର ଏହି ତ୍ରିଦେବଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ତୁଳସୀ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମହାପାପ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପରେ ଅନ୍ଧକାରର ବିନାଶ ହୋଇଥାଏ, ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଗୃହରେ ପ୍ରତିଦିନ ତୁଳସୀରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ଏବଂ ତୁଳସୀ ଗଛ ହରାଭରା ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସେହି ଘରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ବନି ରହିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପୂଜାରେ ଏବଂ ପ୍ରସାଦରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ରର ଲାଗି ହେବାକୁ ଜରୁରୀ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। କାରଣ ବିନା ତୁଳସୀ ପତ୍ରରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କୌଣସି ବି ପୂଜା କିମ୍ବା ପ୍ରସାଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଅଗଣାରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ରହିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଘରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ବନି ରହିବା ପାଇଁ ମା ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଆପଣ ଚୁନେରି ଅବଶ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଅଜାଣତରେ ପ୍ରାୟତଃ ଅନେକ ଲୋକ ଏହି ଭୁଲଟିକୁ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ମା ତୁଳସୀଙ୍କର ପୂଜା ତ କରିଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଓଢ଼ଣି ଅର୍ପଣ କରିନଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ କାରଣରୁ କି ସେମାନଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ପୂଜାର କୌଣସି ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇନଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ତୁଳସୀଙ୍କର ବିବାହ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ବି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆସିନଥାଏ। ଶାଳଗ୍ରାମଙ୍କ ସହିତ ତୁଳସୀଙ୍କର ବିବାହ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା, ଦୁଃଖ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ରୋଗ, ଶୋକ ସବୁକିଛି ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଜଳରେ କିଛି ଟୋପା କ୍ଷୀର ମିଶାଇ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ତୁଳସୀଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତୁଳସୀରେ କ୍ଷୀର ଚଢ଼ାଇବାର ମାନେ ଏହା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୀର ଅର୍ପଣ କରିବା। ଏହି ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଧନଧାନ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ ପାଳନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଗୁରୁଗ୍ରହ ମଜବୁତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପାଳନ କରିନିଅନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟି ଆହୁରି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଦିନ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଯେଉଁ ଲାଲ ଏବଂ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ସୂତା ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଥାଏ, ଯାହାକୁ କି ସେହି ସୂତାକୁ ଆଣି ଆପଣ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଆପଣ ବାନ୍ଧିଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ଚାଉଳ ଭରି କରି ରଖନ୍ତୁ। ଚାଉଳ ଉପରେ ଆପଣ କିଛି ସିନ୍ଦୁର, 1 ଟଙ୍କାର କଏନ୍ ଏବଂ 3ଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ରଖିଦେବେ। ତାପରେ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଚୁନେରି ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଇ ତାକୁ ନେଇ ମା ତୁଳସୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ଏବଂ ତାକୁ ଧରି ଆପଣ ମା ତୁଳସୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂର କରିଦେବା ପାଇଁ। ତାପରେ ସେହି ହାଣ୍ଡିଟିକୁ ନେଇ ଆପଣ ନିଜର ଧନ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି ମାନାଯାଇଥାଏ କି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛନ୍ତି ତୁଳସୀ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିଦେବେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଧନର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଦୁଃଖ କିମ୍ବା ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଆସିନଥାଏ।
ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ ଏହି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ତ ତୁଳସୀ ଗଛର ବିଶେଷତ୍ୱ ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବେ। ମାତ୍ର ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ଘରେ ରଖି କିଛି ଭୁଲ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ପୂଜାର କୌଣସି ଲାଭ ମିଳିନଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ତୁଳସୀ ଗଛ ଥାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପେ ଆପେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଉଠିଯାଏ, ତେବେ ଏହା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଗମନର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ତେବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ତୁଳସୀ ଗଛ ସର୍ବଦା ବିଷମ ସଂଖ୍ୟାରେ ରହିବା ଉଚିତ, ଯେମିତିକି 3ଟି, 5ଟି, 7ଟି ଏଭଳି ଭାବରେ। ତୁଳସୀ ଗଛ ନିକଟରେ କେବେ ବି ଶିବଲିଙ୍ଗ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଗଣେଶଙ୍କର ପ୍ରତିମା ମଧ୍ୟ ରଖିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ବିନାଶର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ଦୀପ ଜାଳିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣ୍ୟଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେ ଆପଣ ଯଦି ତୁଳସୀଙ୍କ ସହିତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ତୁଳସୀ ଗଛ ନିକଟରେ କଦଳୀ ଗଛ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲଗାନ୍ତୁ, କାରଣ କଦଳୀ ଗଛରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖରେ ଶାଳଗ୍ରାମ ଅବଶ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଶାଳଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ତେବେ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ କେବେ ବି କୌଣସି ଦୁଃଖ କିମ୍ବା ସମସ୍ୟା ଆସିନଥାଏ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତୁଳସୀ ପୂଜାର ଏହିସବୁ ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ମାନନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଏହି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ତୁଳସୀ ଗଛ ନିକଟରେ ଏହି ଉପାୟଟି ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।